Dear students, today we are going to work out one more problem on the chapter Accounting for Professionals. This problem is relating to a solicitor. A solicitor is a link between the advocate or lawyers and the client. He does that job. And how to prepare the accounts of final accounts of a solicitor. It is similar to the preparation of final accounts of a doctor or lawyer or any other professionals, but some transactions which are specific to the solicitors will appear here. So we should treat such items here accordingly. So sometimes we get treatment of work in progress. How to treat the work in progress in case of a professional? Opening work in progress, which is given in the problem, should be debited to receipts and expenditure account. And closing work in progress should be treated in three ways. See, A, B, C, three ways. Closing work in progress. First of all, credited to receipts and expenditure account. Opening is debited, closing is credited. Next one is make a reserve for closing work in progress. So hope you're understanding what I say. Opening work in progress is debited to receipts and expenditure account. Closing work in progress has three treatments. Out of the three treatments, the first one is credited to receipts and expenditure account. And second treatment for closing work in progress is make a reserve for closing work in progress. We have to make a reserve for closing work in progress. So the reserve create ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ and add ಆ reserve ಅನ್ನು add ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? To amount owing for bill of cost delivered. Amount owing for bill of cost delivered ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇರ್ತದೆ. We should add it to this item. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Amount owing to bill of cost delivered plus closing work in progress. Add ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು? See, first of all, we should show it on the debit side of receipts and expenditure account. Add ಮಾಡಿದ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ amount owing for bill of cost delivered ಅಂತ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು we should write on the debit side of the receipts and expenditure account. Okay, then the second treatment ಏನಂದ್ರೆ show in liability side of the balance sheet as provision for unrealized profit. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು? ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ? ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇರುವ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈ ಐಟಮ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೀಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಶೋನ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು, ನಂತರ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿದು ಈ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಓಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಎರಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಡೆಬಿಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಡೆಬಿಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ,
Hope you have understood. With this day 6, I will move to today's problem. Let us see the problem. This is the problem given. From the following trial balance of Mr. Nariman, a solicitor for the year ending 31st March 2019, prepare receipts and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date. See here, trial balance is receipts and expenditure account is to be prepared from this trial balance. This is the trial balance given. ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಇದು ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ರೆಂಟ್, ಆಫೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಓಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ I will explain it. Profit cost ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, receipts and expenditure account ನ receipt side ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್, ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ next, client bank office, this is cash at bank. This will go to the balance sheet asset side. Then client's deposit account, idakku adjustment ide, it will go to what we say balance sheet alli hogtade asset side ಗೆ, adare some calculation alli ide, adu matte ಹೇಳ್ತೀನಿ. Provision for unrealized profit, this is also on the liability side, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು item add ಆಗ್ತದೆ. Next is see work in progress on 31st March 2019 is 17,500. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬೇಡ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎನಿ ಹಾವ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೇನಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ನಾವು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ವೆನ್ ಐ ಮೂವ್ ಟು ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್. Included in the bill of cost sent to the client are small disbursements debited in the book of ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅದು ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಅದು ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆನ್ 31st March 2018 items on the debit side of the client disbursement account, client's disbursement account amounting to rupees 14,000 had not been charged in the bill of cost. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಈ 14,000 ಇಂದ ಈ 1,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ an amount of 1,000 had been paid and amount has been credited to client's deposit account. ಇದು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, 1,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ 15,000 ಇಂದ 1,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ 1,000 ಅನ್ನು ಈ 14,000 ಇಂದಲೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಲೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಬೈ 10%, ಇದು ಎರಡು ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮತ್ತು ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. This is a brief introduction of the problem. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೀಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ
ವರ್ಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಏನು ಸಾರಿ, we should prepare the receipts and expenditure account for the year ending 31st March 2019. See here, in the books of Nariman, solicitor on the heading ಬರೆದು ಬರೀರಿ. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಬರೋ ಮೊದಲು ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಬುಕ್ ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದ್ರೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎನಿವೇ ಆಸ್ ಯು ಲೈಕ್, ಯು ಆರ್ ಬೆಟರ್. ಏನೋ ಅದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎನಿಹೌ, ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದೆವು. ದೆನ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ 1 lakh ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ರೆಂಟ್ 30,000 ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 27,500. ಅದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕರ್ಸರ್ ಇಟ್ಟ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ 3 ಐಟಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದೆವು ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಯಾಲರಿ, ರೆಂಟ್, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರೆದೆವು, ಮತ್ತೆ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬರೆದೆವು. ಈ 3-4 ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಬರೆದೆವು ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ 27,500 ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಕಳಿಬೇಕು. ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್, ಸಾರಿ, included in the bill of cost sent to the client are small disbursement debited in the books of ಯಾರು ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರದೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೋಡಿ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ, ನಂತರದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ 14,000. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೌ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆನ್ 31st March 2018, items on the debit side of the client disbursement account amounting to 14,000 had not been charged to bill of cost. Bill of cost ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಕದಂತಹ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 14,000 rupees ಇದೆ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ 14,000 rupees ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡುವ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತದ್ದು 14,000. ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 14,000 ಇರ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು, ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟದೆಷ್ಟು 12,500 ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 1,500 ಏನು, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಟಮ್, ಅದು ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಜವಾದಂತಹ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, 14,000 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಲ್ಲದ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್, ಒಂದು ರಿಸೀಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ, either you have paid or received. ಇದು ಪೇಯ್ಡ್ ಆದದ್ದು ನೋಡಿ 12,500. ಹಾಗಾಗಿ 14,000 ಇಂದ 12,500 ಹೋದ್ರೆ 1,500 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಅದು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,500. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ 1,500 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 26,500. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಓವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಮೌಂಟ್ 24,000 rupees ಇದೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಓವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಓವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್, ಅಮೌಂಟ್ ಓವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 25,000. ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ, ಅದೊಂದು ಅಸೆಟ್ ಐಟಮ್. ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? ಸಾಲಿಸಿಟರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಸಾಲಿಸಿಟರ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅವನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಿಂದ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆದ್ರೆ ಇದು 24,000 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವರ್ಷದ ಎಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯದ್ದು. ಕ್ಲೈಂಟ್ಸಿನ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಲೀಗಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಿರ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಏನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಬಿಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಓವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಇದು ಹಣ ಬಂದದ್ದು. ಏನು ಹಣ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಹಣ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ 24,000 rupees ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ
ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ ಶೋ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಓವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅಮೌಂಟ್ ಓವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 24,000 rupees ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಜವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. 41,500 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ 41,500 ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಮತ್ತೆ ಶೋನ್ ಆನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ತರ ಇದೆ, ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ವರ್ಕ್ಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮತ್ತು ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ 10% ಈಚ್ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಅದು ಸ್ಕಿಪ್ ಆಯ್ತು, ಅದಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೋಗುವ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ 25,000, ಲೈಬ್ರರಿ 25,000, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 10%. 25,000 into 10%, 1,500 into 10%. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 4,500. ಓಕೆ, ನಾವು ಮೂವ್ ಟು ದ ಯಾವುದು ರಿಸೀಟ್ ಸೈಡ್. ರಿಸೀಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರುವ. ರಿಸೀಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ 3 ಐಟಮ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ 3,14,000, 4 ಐಟಮ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇದೊಂದು ನೋಡಿ 16,000 rupees ಇದೆ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈ 2 ಐಟಮ್ 3,14,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 16,000 rupees ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅದೆರಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ 2 ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಈ 2 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ 1, 2 ಇದಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ಕೊಂಡೋಗುವಂಥದ್ದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ಗೆ. ಇದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ಗೆ, ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಯಾವುದನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ 41,500 ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಯಾವುದು, ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಅದೆಷ್ಟು, 17,500. ಈ 17,500 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾವು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1,35,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬಾಯಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದು ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಓವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ 24,000. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡುವುದು. ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನ 41,500 ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಂತರ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದು 2 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುವುದು. ನಾವು ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. 55,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ 1,35,000 ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ 1,35,000 ವಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 85,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ 1,05,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 41,500. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಯಾವುದರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೆಗೆದೆವು ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತೆಗೆದೆವು, ಒಮ್ಮೆ ತೆಗೆದಲ್ವಾ? ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಏನು ಹೇಳಿ? 15,000 rupees ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 15,000 rupees. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ disbursement, an amount of 1,500 had been paid and amount has been credited to client's deposit account ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 15,000 ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 14,000 ಆಯ್ತು.
ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 14,000 ಇದಾಗ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 14,000 ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದದ್ದು 1,000 ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 14,000 ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ 1,000 13,001. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಅದು ಬರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಗೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫರ್ನಿಚರ್, ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್, ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಸಾರಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ, ರೆಂಟ್, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಓವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಅಂತ 24,000 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ಓವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 24,000. ನಾವು ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ಸ್ 20,000 ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಮತ್ತೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್ 15,000 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 1,500. Furniture 25,000 depreciation 1,500. It is given in the last adjustment. We have already calculated in the trading profit and receipts and expenditure account ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 22,500 ಮತ್ತು 13,500 ಬಂತು. The problem gets tallied now. Hope you have understood. This is a little bit different type of a problem, but still you can understand it. It's not so difficult. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎನಿ such type of problems, you can feel free to contact me. Thank you for listening to the class.